everyone, this is Himanshu welcoming you all to another new video of my channel. ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ଲାସ 6th NCERT ବୁକ୍ ର NCERT ସଂସ୍କୃତ ବୁକ୍ ଦୀପକ ର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 10 ବୁଦ୍ଧି ହି ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକା ଟି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। এই ଭିଡିଓଟିକୁ କ୍ଲାସ 6th ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ुचंती एवं जो मानकर मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होची ओडिया अर्थात जो माने इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ंती किंतु ओडिया रे बुझे पय पसंद करंती तेन चलंतु विदाउट मच डिले ए वीडियोटी को आज स्टार्ट करिबा। आज रो हमें पढ़िबा बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। ए हेडिंग रो मीनिंग प्रथम देखिबा। बुद्धि ही माने बुद्धि, सर्वार्थ साधिका। ए सर्वार्थ साधिका शब्दटी संधि होईची तीनोटी शब्द को नेकी गोटे हूँ सर्व, गोटे हूँ अर्थ, गोटे हूँ साधिका। साधिका माने समस्त अर्थ को साधन करिवार शक्ति जहाँ पाखर अच्छी ताको कहा सर्वार्थ साधिका। तो समस्त प्रकार अर्थ को साधन करिवार सामर्थ्य अच्छी बुद्धि पाखरे, से बुद्धि को कहा जाय अछि बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसारे, संसारे माने संसार रे उत्तम जीवनाय भल जीवन पाई बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवन्ति। अर्थात संसार रे उत्तम जीवन यापन करिया पाई बा भल भाव रे बंचिबा पाई बुद्धिपूर्वक व्यवहार करिबा आवश्यक अटे। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार करिबा द्वारा कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। अर्थात बुद्धिपूर्वक व्यवहार करिबा द्वारा जो काम गुडिक कठिन अटे सेही काम गुडिक मध्य कठिनम अपि कार्यम, कठिन कार्य माने मध्य कठिन कार्य मध्य सहजम भवति, सहज होई जाए। विशेषतः विशेष रूपे स्पर्धाया समये, स्पर्धा माने कौन कंपटीशन बा युद्ध समय रे, विशेष रूपे युद्ध समय रे यदि जदि प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष माने किए ना आमर जी अपोनेंट, आमर जी शत्रु कौच विशेषतः युद्ध समय जदि प्रतिपक्ष आम शत्रु अतीब प्रबल, आम प्रतिपक्ष थिबा शत्रु जदि अतीब अत्यंत बलशाली अटे तरिहि तेबे बुद्धि बलेन, बुद्धि बल द्वारा तम जेतुम शक्नुम, ताहाकु आमे जिति पारिबा। शरीर बलात्, शरीर बलात् माने कौन पंचम विभक्ति एक वचन बलात्, शरीर बलात् शरीर बल ठारू बुद्धि बलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन बुद्धि बलर महत्वम, महत्व कथम अधिकम इति ऐसा कथा प्रतिपादयति। तो कौन कहूँ शरीर बलात् शरीर बल ठारू बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम, शरीर बल ठारू बुद्धि बलर महत्व किपरि अधिक इति बोली ऐसा कथा माने कौन एही कहानीटी, कथा माने कौन कहानीटी, एही कहानीटी प्रतिपादयति, प्रतिपादयति माने कौन वर्णना करूछि बा प्रतिपादन करूछि। एताम कथाम एही कथाटी को वयम पठामह, आम्हे माने पढ़िबा। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करिबा। एकस्मिन् बने, एकस्मिन् बने, एकस्मिन् माने गोटिए, बने माने बणरे, एकस्मिन् बने एकह गोटिए नित्य जलपूर्ण, नित्य जलपूर्ण माने जहाँ सब बेले जल परिपूर्ण रहे, महान, महान माने बहुत बड़ सरोवर अस्ति, गोटिए जंगल रे गोटिए सब बेले जल रे परिपूर्ण होइकी रहुथिबा महान सरोवरटी अछि। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयुथः, कदाचित माने थरे गोटे समय रे एकम गोटिए पिपासाकुलम, पिपासाकुलम माने कौन तृषार्त शोषिला गजयुथम, गजयुथ माने हाथी पल, हाथी मानकर गोटिए दल को गजयुथम बोली कहा जाए। कदाचित गोटिए समय रे एकम गोटिए पिपासाकुलम माने पिपासा जात माने जो माने तृषार्त जो माने शोषिला
ଗଜଯୂଥମ୍ ହାତୀମାନଙ୍କର ଦଳେ ପଲ ବା ହାତୀ ପଲ ଦଳେ ବନାନ୍ତରାତ୍ ବନାନ୍ତରାତ୍ ମାନେ ବଣରୁ ବାହାରି କରି ତତ୍ର ଆଗଛତି ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ସରୋବରେ ସେହି ସରୋବର ମାନେ ସେହି ତାଲାବରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ତେ ଗଜାହା ସେହି ଗଜାହା ମାନେ ସେହି ହାତୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ମାନେ କଣ ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛୟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଲମ୍ ପିତ୍ୱା ପାଣି ପିଇ କରି ସ୍ନାନ କରିସାରି କ୍ରୀଡ଼ିତ୍ୱା ଖେଳି ସାରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିର୍ଗଛତି। ଏହି ଲାଇନର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବୁଝିବା। କଦାଚିତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏକମ୍ ପିପାସକୁଲମ୍ ଗଜଯୂଥମ୍ ଗୋଟିଏ ଶୋଷିଲା ହାତୀପଲ ବନାନ୍ତରାତ୍ ତତ୍ର ଆଗଛତି ବଣରୁ ବାହାରି କରି ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ସରୋବରେ ତେ ଗଜାହା ସେହି ସରୋବରରେ ସେହି ଗଜମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ଜଲମ୍ ପିତ୍ୱା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଳ ପିଇ ସାରି ସ୍ନାନ କରିସାରି କ୍ରୀଡ଼ିତ୍ୱା ଖେଳିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ନିର୍ଗଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଗଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ଚ ସରୋବରସ୍ୟ ତୀରେ ସେହି ସରୋବରର ତୀରରେ ମାନେ ସେହି ସରୋବରର ତଟରେ ସମନ୍ତାତ୍ ମାନେ କଣ ସେଇ ସରୋବରର ଯୋଉ ନଦୀ ତଟ ଅଛି ନଦୀ ତଟର ଚାରିଆଡେ ସୁକୋମଲ ଭୂମି ମାନେ କଣ ମାଟି ଭୂମି ମାନେ ମାଟି ସୁକୋମଲ ଯୋଉ ମାଟିଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବହୁତ ନରମ ମାଟିରେ ବହୁତ ଶଶକ ବିଲାନି ସନ୍ତି। ଶଶକ ବିଲାନି ମାନେ କଣ ଶଶକ ମାନେ ହେଲେ ଠେକୁଆ ବିଳା ମାନେ କଣ ମାଟି ତଳେ ଠେକୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଗାତ କରିକି ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶଶକ ବିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ବିଳା ମାନେ ଯୋଉ ବିଳାରେ ଶଶକ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ତସ୍ୟ ଚ ସରୋବର ତୀରେ ସମନ୍ତାତ୍ ଚାରିଆଡେ ସୁକୋମଳ ଭୂମୌ ସେଇ ସୁକୋମଳ ମାଟିରେ ବହୁତ ଶଶକ ବିଲାନି ସନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଶଶକ ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ବିଳା ଗୁଡିକ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ଯେଉଁଥିରେ ବହ ଶଶକାହା ନିବସନ୍ତି ଯୋଉ ବିଳା ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଶଶକାହା ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନେ ନିବସନ୍ତି ମାନେ କଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଗଜାନାମ୍ ପରିଭ୍ରମେଣ ଗଜମାନଙ୍କର ହାତୀମାନଙ୍କର ହାତୀମାନଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହାତୀମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ତେଷୁ ବିଲେଷୁ ନିବସନ୍ତଃ ସେହି ବିଳାମାନଙ୍କରେ ନିବସନ୍ତଃ ମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ବହ ଶଶକାହା ବହୁତ ଠେକୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତାଃ ଭବନ୍ତି ବହୁତ ଠେକୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେଚନ୍ ପୁନଃ ମୃତାଃ ଅପି ଭବନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଲାଇନର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବୁଝିବା। ଏଇ ଲାଇନର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ କହୁଛି ଗଜାନାମ୍ ପରିଭ୍ରମେଣ ତେଷୁ ବିଲେଷୁ ନିବସନ୍ତଃ ବହ ଶଶକାହା କ୍ଷତବିକ୍ଷତାଃ ଭବନ୍ତି କେଚନ୍ ପୁନଃ ମୃତା ଅପି ଭବନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କର ସେହି ନଦୀ ତଟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଳାମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଠେକୁଆ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଅତଃ ଏଣୁ ଶଶକାହା ଭୀତାଃ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନାଃ ଚ ଭବନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଶଶକ ମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୀତାଃ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଅନେକ ପରିମାଣର ଠେକୁଆ ଗୁଡିକ ଆମର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହାତୀମାନଙ୍କର ଏହି ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆ ମାନେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇଯିବା ସହିତ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେ ଦୁଃଖମ୍ ଅନୁଭବନ୍ତି ତେ ମାନେ ସହ ତୌ ତେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସ୍ୱରକ୍ଷାର୍ଥ ମାନେ କଣ ଇଏ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜର ରକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ କଣ ରକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ହେଲା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତେ ଉପାୟମ୍ ଚିନ୍ତୟତି ଓ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ସହିତ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ନିଜକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ନଦୀର କୂଳ। ଏ ନଦୀର ମାଟି ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶଶକ ବିଲା ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ବିଳା। ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଠେକୁଆ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା।
एकस्मिन् दिने गोटिए दिने एकस्मिन् दिने माने दिने गोटिए दिने सायं काले माने संध्या समय रे तेषां शशकानां ସେହି ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ସଭା ଭବତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସର୍ବେ ଶଶକାଃ ସମସ୍ତ ଠେକୁଆ ମାନେ ସ୍ୱମତମ୍ ପୁଣି ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମତମ୍, ମତ ମାନେ କଣ ଓପିନିଅନ। ସମସ୍ତ ଠେକୁଆ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରକାଶୟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସେ, ସଭା ଗୋଟେ ବସେ, ଯୋଉ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଶଶକାଃ ସମସ୍ତ ଠେକୁଆ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପରମ୍ ପରମ୍ ତେ ସମାଧାନମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁବତି। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ବସିକି ଡିସ୍କସନ କଲେ, ନିଜ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ ତେ ସମାଧାନମ୍ ନ ପ୍ରାପ୍ନୁବତି, ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରାପ୍ନୁବତି ମାନେ କଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ପ୍ରାପ୍ନୁବତି ମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତେ ମାନେ ଶେଷରେ ଶଶକ ରାଜଃ ବଦତି, ଶଶକ ରାଜ ମାନେ କଣ ଶଶକ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା, ଶଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ବଦତି ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ ଏବ ପୁଣି ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହମ୍ ମାନେ ମୁଁ, ଏବ ମାନେ ହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ ଏବ ମୁଁ ହିଁ ଉପାୟମ୍ ଚିନ୍ତୟାମି, ମୁଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବି। ଅଧୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପୁଣି ସନ୍ଧି ହେଲା, ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗୃହମ୍ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଚ୍ଛାମଃ ଯିବା। ତ ଠେକୁଆ କଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ଠେକୁଆ ବସିକି ମିଟିଂରେ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିର ସଲ୍ୟୁସନକୁ। ଶେଷରେ ଶଶକ ରାଜ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ, ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ ଏବ ଉପାୟମ୍ ଚିନ୍ତୟାମି, ମୁଁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଅଧୁନା ବୟମ୍ ସର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ବେ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଗଚ୍ଛାମଃ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନେ, ଦିବସେ ମାନେ ଦିନରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ସହ ଶଶକ ରାଜଃ ସେହି ଶଶକ ରାଜ ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୁଥାଧିପସ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଯୁଥା ମାନେ ସେଇ ଦଳ, ସେ ଦଳର ଅଧିପତି ଯିଏ, ମାନେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଦଳ ଯିଏ ଅଧିପତି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯୁଥାଧିପତ୍ୟସ୍ୟ ଗଜରାଜସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ସେହି ଯୁଥ ମାନେ ସେଇ ହାତୀ ପଲର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଗଜରାଜସ୍ୟ ସମୀପମ୍, ଗଜରାଜସ୍ୟ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଗଜରାଜଙ୍କର ସମୀପମ୍ ମାନେ ପାଖକୁ, ଗଚ୍ଛତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି ଗଜରାଜ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସହ ଗଜରାଜମ୍ କଥୟତି, ସେ ଗଜରାଜକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ବା ଗଜରାଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ହେ ଗଜରାଜ ଏସହ ସରୋବରଃ ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନମ୍ ଅସ୍ତି, ହେ ଗଜରାଜ ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର, ବାସସ୍ଥାନମ୍ ଅସ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବୟମ୍ ଶଶକାଃ ଆମେ ଠେକୁଆ ମାନେ, ତସ୍ୟ ପ୍ରଜାଃ ସ୍ମ ଆମେ ଠେକୁଆ ମାନେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଟୁ। ଅତଏବ ଦେରଫୋର ସହ ଶଶଙ୍କଃ ଅତି ନାମ୍ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶଶାଙ୍କ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ଆର ଆନ୍ସରଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ବୟମ୍ ଶଶକାଃ, ଯେହେତୁ ଶଶକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜା, ତେଣୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜା, ଠେକୁଆଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଶଶକ, ଏ ଶଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି କଣ ଶଶାଙ୍କ। ତାକୁ ପଢିବା ପୁଣି ଥରେ ଲାଇନ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝଉଛି। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେହି ଶଶକ ରାଜ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜା ହାତୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ହାତୀର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଯେ ହେ ଗଜରାଜ, ହେ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏସହ ସରୋବରଃ ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନମ୍ ଅସ୍ତି, ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବୟମ୍ ଶଶକାଃ ଆମେ ଠେକୁଆ ମାନେ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜାଃ ସ୍ମଃ ଆମେ ଠେକୁଆ ମାନେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଟୁ। ଅତଏବ ସହ ଶଶାଙ୍କ ଇତି ନାମ୍ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା କାରଣରୁ ବା ଅତଏବ ଦେରଫୋର ସିଏ ଶଶାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ନାମ୍ନା ମାନେ କଣ, ନାମ୍ନା ମାନେ ହେଲା ନାମରେ, ଇତି ମାନେ
ବୋଲି ନାମନା ମାନେ ନାମରେ ଇତି ମାନେ ବୋଲି ସେ ଶଶାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଯଦା ଶଶକାଃ ଜୀବନ୍ତି ତଦା ଚନ୍ଦ୍ରଃ ପ୍ରସନ୍ନ ଭବତି। ଯଦା ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ଶଶକାଃ ମାନେ ଠେକୁଆ ମାନେ, ଜୀବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ତଦା ଏବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ପ୍ରସନ୍ନ ଭବନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜା, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ରହିବୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଖୁସି ରହିବେ ବୋଲି ଶଶକ ରାଜ ଗଜରାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗଜରାଜ ପୃଚ୍ଛତି, ଗଜରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୃଚ୍ଛତି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଥମ ଅହମ ବିଶ୍ୱାସମ କରୋମି। କଥମ ମାନେ କିପରି, ଅହମ ମାନେ ମୁଁ, ବିଶ୍ୱାସମ କରୋମି ମୁଁ କିପରି ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। କିମ୍ ସତ୍ୟମ ଏବ, ସତ୍ୟମ ଏବ ବୋଲେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଏବ। ସତ୍ୟ ମାନେ ସତରେ, ଏବ ମାନେ ହିଁ। ତ ସେ ପଚାରୁଛି କିମ୍ ସତ୍ୟମ ଏବ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ସରୋବରେ ତିଷ୍ଠତି। ତିଷ୍ଠତି ମାନେ କଣ ବାସ କରିବା। କଣ ସତରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ସରୋବରରେ ବାସ କରୁଛି, ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ସରୋବରଃ, ଯଦି ସରୋବରଃ ଯଦି ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବସ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନଃ, ଯଦି ଏହି ସରୋବରଟି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ତରିହି ତେବେ ତତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶୟତୁ ତାହା ମତେ ଦେଖା। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଏହି ସରୋବରଟି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ତେବେ ତୁ ମତେ ଦେଖା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦେବରେ ଏହି ସରୋବରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନ ଦେଖିକି। ତ ତୁ ମତେ ଏବେ ଦେଖା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ସରୋବରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଶଶକଃ କଥୟତି, ହାତୀର କଥା ଶୁଣିକି ଶଶକ ମାନେ ଗଜରାଜ କହୁଅଛି, ଆମ୍ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦର୍ଶନାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆବାମ ଆମ୍ଭେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଧୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବ ମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସରୋବରମ ପ୍ରତି ସରୋବର ଆଡକୁ ଚଲାବହ। ତ ଆମେ ଯଦି ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସରୋବର ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗଜରାଜ ଶଶକ ରାଜେନ ସହ ସରୋବରସ୍ୟ ସମୀପମ ଗଚ୍ଛତି। ଗଜରାଜ ମାନେ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ଗଜରାଜ ଶଶକ ରାଜେନ ସହ ମାନେ ଶଶକ ରାଜ ଠେକୁଆଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ସହ ସରୋବରସ୍ୟ ସମୀପମ ସରୋବରର ପାଖକୁ ଗଚ୍ଛତି। ବୋଲେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗଜରାଜେନ ସହ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଏ ଆମର ଗ୍ରାମାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଜଣକ ସହିତ ଜଣେ ଯାଉଛି, ଏଠି କାହା ସହିତ କିଏ ଯାଉଛି ନା ଗଜରାଜ ସହ, ଗଜରାଜ ଶଶକ ରାଜନ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଜରାଜ ଶଶକ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସହ ଜଣେ ଯାଉଥିବ, ସେ ସହ ଶବ୍ଦଟି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେହି ସହ ଶବ୍ଦଟି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି କି ରାମ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଅଛି, ତ ଏଠି କଣ ହବ ରାମେଣ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଚ୍ଛତି। ତ ଏଠି ଗଜରାଜ ଶଶକ ରାଜେନ ସହ ସରୋବର ସମୀପମ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯିଏ ଗଜରାଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶଶକ ରାଜେନ ସହ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସରୋବରସ୍ୟ ସମୀପମ ସେଇ ସରୋବରର ପାଖକୁ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯାଉଛି। ସହ ଜଲେ ସେ ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବମ ପଶ୍ୟତି। ପଶ୍ୟତି ମାନେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖେ। ସେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବିମ୍ବମ କଣ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାନେ ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ସେ ଯାଇକି ଜଳରେ, ସେହି ଯୋଉ ପୋଖରୀର ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି କିଏ ଦେଖୁଛି ଗଜରାଜ। ଚକିତ ଚ ଭବତି, ସେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେ ଜଳରେ ଦେଖିକି ଚକିତ ହେଇଯାଉଛି। ଚକିତ ମାନେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସ ଭୟେନ ଚନ୍ଦ୍ରମ ନମତି, ସେ ସହ ମାନେ ସେ ଭୟେନ, ଭୟେନ ମାନେ କଣ ଭୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମ ନମତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପାଣିରେ ଦେଖିକି ସେ ସତରେ ଭାବି ନେଉଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ସରୋବରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସ୍ଵୟଂ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସ ଭୟେନ ଭୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମ ନମତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ତତ ତତଃ ସହ ଗଜଯୁଥେନ ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଚ୍ଛତି। ତତଃ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସହ ଗଜଯୁଥେନ ସହ ସେ ସମଗ୍ର ହାତୀ ପଲ ସହିତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଚ୍ଛତି, ସେ ଜାଗାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଗଜରାଜ ଅନ୍ୟ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସହ ଗଜଯୁଥ, ସେହି ଗଜଯୁଥ ମାନେ ସେହି ହାତୀ ପଲଟି ପୁନଃ କଦାପି ପୁଣି ଥରେ କେବେ ମଧ୍ୟ, କଦାପିଟା ପୁଣି ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି କଦା ଯୁକ୍ତ
अपि कदा माने केतेबेले केबे अपि माने मध्य ସେହି दिन ठारू आउ केबे मध्य पुनः पुनः माने कौन पुणी थर केबे मध्य तस्य सरोवरस्य समीपम ସେହି सरोवरर माने ସେହି तालाबर पाखरे न आगछति ସେହି दिन ठारू ସେହି गज जूथ माने से हाथी मानकर से पलटी ସେହି सरोवरर पाखକୁ आउ कदापि केबे मध्य आसिले नाही। शशकाहा तत्र सुखेन तिष्ठन्ति शशकाहा माने आम ठेकुआ माने तत्र माने सेठारे सेठा माने कोथारे से तालाब माने सरोवरर तटरे शशकाहा ठेकुआ माने तत्र तत्र सेठारे सुखेन तिष्ठन्ति से स्थान कौन सुखरे बास करती। सत्यम एव उक्तम जे उक्तिटी कहा जायछि से उक्तिटी सत्ୟରେ कहा जायछि बा कहा जायथिबा उक्तिटी सत्य अटे के उक्तिटी कहा जायछि जे बुद्धि ही बुद्धि सर्वार्थ साधिका बुद्धि ही होछि कोन सर्वार्थ साधिका माने जेतेक अर्थ आपण साधन करबा को चाहउतंती सबु अर्थ साधन करबा पई आपनको सहाय्य करबो आपणक बुद्धि बुद्धि जदि आपनका पाखरे अछि आमे ए कहानी रु आज जहा सिखिले केते बलशाली व्यक्ति मध्य आम आग को आसिले आम पाखरे जदि बुद्धि अछि आमे ताको बहुत सहजरे ताको मध्य आमे जीति परिबा। तो आजिर कहानी रु आमे सिखिले आमर शरीर बल मैटर करे नाही आम पाखरे जदि बुद्धि बल अछि तो आमे संसार को मध्य जीति परिबा। सिति पई ए चैप्टर टिर शीर्षक दिया हाइछि बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। तो पिले माने आजिर ही चैप्टर टी आपण माननको केमिति लागिला मते कमेंट करिकि कमेंट सेक्शन रे जणेबे एवं पर क्लास रे मु आपण माननको पई अन्य गोटिए चैप्टर रो वीडियो आनिबाकू चेष्टा करिबी।